بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ السلام علیکم ناظرین۔ 5 اگست انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کرنے کے لیے مودی اور اس کی گورنمنٹ نے سازش کرتے ہوئے دھارا 370 اور 35A کو ختم کر کے کوشش کی کہ شاید ہمارے اس ناپاک حروے سے کشمیریوں کے جو جذبات ہیں، ان کی جو سٹرگل ہے وہ مانت پڑ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ کشمیر کی جو سٹرگل ہے وہ کسی ایک نہیں، وہ صدیوں پر محیط ہے، اور کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں یہ ساری زندگی رائیگاں نہیں جا سکتی۔ 5 اگست کو ہم یوم ظلم کے طور پر، جو انڈیا نے ظلم کیا کشمیریوں کے اوپر، اس ظلم کے طور پر ہم منائیں گے۔ 5 اگست کو جو ہے وہ انڈیا کے جو ظالمانہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے منایا جائے گا، اور 5 اگست کا دھارا ختم کرنے کے بعد، قانونی حیثیت کو، متنازع حیثیت کو ختم کرنے کے بعد شاید انڈیا اور انڈین گورنمنٹ اور مودی اور اس کی 10 لاکھ دہشت گرد آرمی نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ ممکن ہے کہ کشمیریوں کے جذبات اور ان کی تحریک آزادی رک جائے گی۔ لیکن خدا نے اس منظر کو دکھایا ہے کہ جو مجاہد کا جذبہ ہوتا ہے، جو حق کے خود ارادیت لینے والوں کا جذبہ ہوتا ہے، جو وطن کی محبت اور جو وطن کی آزادی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا۔ انہوں نے 370 اور 35A کو ختم کر کے تو کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن 1 سال سے کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کر کے بھی دیکھ لیا، کشمیریوں پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن کشمیر کی جو سٹرگل ہے وہ بڑی ہے اور بڑھتی رہے گی، اس لیے کہ یہ جذبہ ایمان کا جذبہ ہے، یہ جذبہ حریت کا جذبہ ہے، یہ جذبہ جہاد کا جذبہ ہے، یہ جذبہ آزادی کا جذبہ ہے، اور مقبوضہ کشمیر انشاءاللہ ایک دن آزاد ہو کے رہے گا۔ یہ میرے کشمیر تو کس کو پیارا نہیں، تیری رسوائی مجھ کو گوارا نہیں، یہ دلکش ہیں یہ تیری حسین کھیتیاں، ظلم سہ رہی ہیں تیری بہو بیٹیاں۔ پوری دنیا میں 5 اگست کو انڈیا کے ظلم کو بے نقاب کیا جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر 5 اگست کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ پوری دنیا میں 5 اگست کو آزادی کے حق میں آواز کو بلند کرنے کا دن ہے، اور اس موقع پر ہمارے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، اگر صحیح نہیں ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم 5 اگست کو 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے، وزیر خارجہ صاحب ہمیں آپ کا ایسا خاموش پروٹیسٹ منظور نہیں ہے۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا معنی کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈیا کو یہ پیغام دیں کہ اس نے جو ہے وہ ان لوگوں کی بولتی بند کر دی ہے۔ جب تک کشمیریوں کے خون کا آخری قطرہ موجود ہے، یہ آواز بند نہیں ہوگی، آزادی کی آواز اٹھتی رہے گی۔ جب تک آخری کشمیری موجود ہے، آزادی کی سٹرگل جاری رہے گی۔ جب تک کشمیر کا نام زمین کے اوپر موجود ہے، اور اگر کوئی بھی کشمیری موجود نہ رکھا تو کشمیر کی سرزمین کے اندر، ان کے پہاڑوں کے اندر، ان کے کوہساروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ آزادی کی سٹرگل کو برداشت جاری اور ساری رکھیں گے، اور ظلم کی کسی بھی داستان کو برداشت نہیں کریں گے۔ کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو کے رہے گا۔ کشمیر کی آزادی اور مجاہدین کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ 70 سال سے ماؤں بہنوں کی قربانیاں، بزرگوں کی قربانیاں، نوجوانوں کی قربانیاں وطن عزیز کے لیے اور کشمیر کے لیے اس آواز اور سٹرگل کو بلند کر کے یہ بتا دیا گیا کہ کشمیر کی آزادی انشاءاللہ ایک دن ضرور رنگ لائے گی، اور یہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے اور مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے اور جم جاتا ہے۔ اس لیے کشمیر کی آزادی کے لیے 5 اگست کو پوری دنیا سراپا احتجاج ہو، اور کشمیریوں کی سٹرگل جاری رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز اس وقت بھی ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس نظریے کے تحت ہندوستان کو آزادی ملی، یا جس نظریے کے تحت پاکستان کو آزادی ملی، وہی نظریہ کشمیر کی آزادی کا ہے۔ اور آج اگر کشمیر کی آزادی کو
पसे पुश डाला जाएगा या कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई साजिश की जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी भी मुतनाज़ है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की आज़ादी भी मुतनाज़ है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी की बुनियाद वही है जो कश्मीर की आज़ादी की बुनियाद है। इसलिए कश्मीरियों की ये स्ट्रगल और दुनिया के नक्शे के ऊपर कश्मीर एक अलग रियासत के तौर पर दिखाई जा रही है। आप जितने मर्जी धारे ख़त्म कर दें, इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर जितनी मर्जी दहशतगर्दी कर दे, इंसानियत पर जितना मर्जी जुल्म कर दिया जाए, कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं हो सकते। उनके हौसले बढ़ते रहेंगे और खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी कश्मीरी तक आज़ादी की स्ट्रगल बुलंद रहेगी और इंशाल्लाह एक दिन आज़ादी का सूरज तलू होगा। इस मौके पर दुनिया भर में कश्मीरियों के हक़ के अंदर जो जहाँ जहाँ भी एहतजाज किया जा रहा है और कश्मीरियों की आवाज़ को तवाना किया जा रहा है और कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है, हम बिला तखसीस हर एक की तहसीन करते हैं। लेकिन एक मिनट का खामोश एहतजाज हमें कबूल नहीं, एक मिनट का खामोश प्रोटेस्ट हमें कबूल नहीं। कश्मीर खामोश रहने का नाम नहीं है, कश्मीर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का नाम है। तहरीक कश्मीर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का नाम है। तहरीक कश्मीर जालिम के अज़ाइम को कुचलने का नाम है। तहरीक कश्मीर 10 लाख से ज़ायद इंडियन आर्मी की दहशत गर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब करने का नाम है। तहरीक कश्मीर मजलूम कश्मीरियों के खून और उन पर किए जाने वाले जुल्म की तस्वीर को दुनिया को दिखाने का नाम है। इसलिए 5 अगस्त जो है वो हम जो है वो अपने एहतजाज को पहले से ज़्यादा बढ़ाकर दिखाएंगे, पहले से ज़्यादा हमारे जज्बात जवान होंगे, इसलिए कि कश्मीर की स्ट्रगल जारी है और जारी रहेगी। कश्मीर की आज़ादी के लिए इस कश्मीरियों का साथ दीजिए, जालिम की मजम्मत कीजिए, मजलूम के साथ खड़े हो जाइए और जो मजलूम की जो आहा होती है वो आसमानों का सीना फाड़ कर अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। और मोदी ने तो 5 अगस्त को जो है वो मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करके फिर 1 साल से कश्मीरियों को लॉकडाउन करके शायद ये सोचा होगा कि कश्मीरियों के हौसले बुलंद हो गए, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला देखिए, उसने कश्मीर को लॉकडाउन किया, अल्लाह ने पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन कर दिया। इससे भी अगर ये वर्ल्ड हमारा, इससे भी अगर अक़वाम आलम, इससे भी अगर अक़वाम मुत्तहिदा, इससे भी अगर यूरोपियन यूनियन सबक हासिल नहीं करेंगे तो फिर याद रखें कश्मीरी तो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं और उनकी स्ट्रगल जारी और सारी रहेगी, लेकिन हिस्ट्री हमेशा लिखी जाएगी और हिस्ट्री के अंदर कश्मीर के मुजाहिदीन और कश्मीर की आवाम, कश्मीर की माएँ बहनें, कश्मीर के बुज़ुर्गों का जो जज्बा आज़ादी है उसे हमेशा सुनहरी हरूफ में दिखाया जाएगा। अल्लाह ताला उन तमाम मज़लूम कश्मीरियों की अपने गैब से मदद फरमाए। मैं इस मौके पर अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे करीम मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा। या रब्बे करीम इस पूरे अक़वाम आलम का ज़मीर मुर्दा हो चुका है और इनको वो कश्मीरियों का जुल्म नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला कश्मीरियों की गैब से मदद फरमा। या रब्बे करीम जिस तरह तूने मैदान बदर के अंदर फरिश्तों के ज़रिए इस्लाम और बानी इस्लाम की मदद की थी, आज कश्मीरियों को इस मदद की ज़रूरत है। अल्लाह मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों से गैब की मदद फरमा और उनकी आज़ादी के लिए अल्लाह जो गैब से असबाब मुक़द्दर फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा। दुनिया भर के मज़लूम जहाँ जहाँ भी कहीं किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा हो, चाहे उसका ताल्लुक इस्लाम से हो या ना हो, किसी भी मुल्क का जहाँ जुल्म हो रहा है, कश्मीरी जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है और मज़लूम के साथ खड़ा है और ये स्ट्रगल जारी और सारी रहेगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। 5 अगस्त को खामोश नहीं रहें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, मकबूजा कश्मीर के मज़लूमों की आज़ादी के हक़ में आवाज़ बुलंद करें, उन माओ बहनों के लिए दुआ करें और कश्मीर के लिए जो गैब से अल्लाह ताला असबाब मुक़द्दर फरमाए। यही हमारा पैगाम है कि हम 5 अगस्त को खामोश एहतजाज नहीं करेंगे, हम इंडिया की आंखों में आंखें डाल के एहतजाज करेंगे। हम इंडिया की जालिम दहशत गर्द आर्मी जो कश्मीर के मज़लूम इलाकों को जो है वो अपने पाँव तले रौंदने की कोशिश कर रही है, हम उसकी दहशत गर्दी और उसके जुल्म को बेनकाब करते रहेंगे और ये हर एक
ایک کشمیری کا حوصلہ ہے، اور جب تک آخری کشمیری باقی ہے کشمیر کی سٹرگل جاری ہے، جب تک خون کا آخری قطرہ باقی ہے کشمیر کی سٹرگل جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے کشمیر تو کس کو پیارا نہیں، تیری رسوائی مجھ کو گوارا نہیں، یہ ظلم سہ رہی ہیں تیری بہو بیٹیاں، یہ دلکش ہیں تیری ہنسی کھیتیاں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔